محترمہ علیمہ خانم کی ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال حکیم اڈیالہ سیاسی طاقت ختم ہو چکی ہے. لاڑ چھپے خبر تو کم استور مالا روڑا. عبدالرب بھائی کی سیاسی آخری رسومات میں حصہ ڈال دیں. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. آپ اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ میں سڑک کے اوپر جلوس لے کر آؤں گا. آپ کو پولیس پھینٹا لگائے گی, ریاست آپ کو کٹاپا چاڑے گی. تم کو قسم ہے میری نہ آنا ہاتھ خالی. اور کے اندر بیٹھا ہوا یا پنڈی کے اندر بیٹھا ہوا ایک پی ٹی آئی کا یوٹیوبر جو ہے اس کو کے پی کے خزانے سے تنخواہ ملتی. خوابوں میں بسنے والے میرے چمن کے مالی. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف اداس سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ کے, ہمارے, ہم سب کے اور تجزیے کے دادا رضی دادا موجود ہیں. دادا آپ کا تجزیہ چاہیے. کس بات پہ؟ دادا آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان ڈپریشن میں ہے. وہ ڈپریشن میں تو ان کی بہنیں ہیں. کیوں کہہ رہی کوئی آئی نہیں رہا ڈیالہ. نہیں, مجھے لگتا ہے میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے. میں پہلے ڈسکلیمر جاری کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ان کی بہنوں کی ڈیوٹی لگی اوکے کہ مطلب خاص طور پہ علیمہ باجی کی فرض کریں ڈیوٹی لگ گئی. فرض کریں کہ ان کو ہم لیڈر بنا دیتے ہیں, آپ کے دونوں صاحبزادگان کو. اوکے. اور بھانجے والا کنڈا بھی نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو جیل میں آج کل نیازی صاحب کا بیٹا, جی حفیظ اللہ نیازی صاحب کا بیٹا, اس کو بھی سائڈ پہ کر دیتے ہیں, ان کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں اور آپ کو بھی لیڈر بنا دیتے ہیں. عبدالرب بھائی کی سیاسی آخری رسومات میں حصہ ڈال دیں. اوکے ٹھیک ہے. طاقت تب تک طاقت ہوتی ہے جب اس کا اظہار نہیں ہو جاتا, جب تک وہ ایکسرسائز نہیں ہو جاتی. جب طاقت ایکسرسائز ہو جائے تو ختم ہو جاتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. جب طاقت ایکسرسائز ہو گئی جی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں یہ پیلے رنگ کا بھونڈ دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں جی بھیڑ ہے. جی ہاں جی ٹھیک ہے. جب وہ ایک دفعہ ڈنگ مار لیتا ہے نا پھر وہ بھاگتا ہے. جی ٹھیک. کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو ہتھیار تھا وہ میں نے فائر کر دیا. اوکے. جو میرے پاس بم تھا وہ میں نے دیا چلا, اب میں ہو گیا ہوں نہتا, اب میں نے بھاگنا. ٹھیک ہے. اب وہ ایک بے ضرر سا اڑتا ہوا کیڑا ہوتا ہے اور پھر وہ بھاگتا ہے. اوکے. یہی طاقت کا ہوتا ہے. طاقت کسی بھی لیول پہ ہو. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نے ایکسرسائز کر دیا ختم, پھر ختم ہو گیا. جو اس کا ڈیمیج ہونا تھا وہ ہو گیا. پھر خوف اتر گیا. بالکل ٹھیک ہے دادا, کیا کلیئرٹی دی آپ نے, واہ. ٹھیک ہے نا. دیکھیے آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. اب آپ نے یہ بات ذہن میں آ گئی نا آپ کے کلیئرٹی کے ساتھ. آپ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں. آپ اپنے مخالفین کو کہتے ہیں کہ میں سڑک کے اوپر جلوس لے کر آؤں گا. اوکے ٹھیک ہے. اور میں تمہاری زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دوں گا, بند کر دوں گا. ریاست کے معاملات سڑک پہ لوگ لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں ریاست کے معاملات, ریاست کی اس بات کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ زندگی دوڑتی رہے. جی ٹھیک ہے. جی سڑکوں کے اوپر ٹریفک رواں دواں رہے, فیکٹریوں کے اندر لوگ کام کرتے رہیں, دکانوں کے اوپر سیل ہوتی رہے, شاپنگ ہوتی رہے. ٹھیک ہے. یہ زندگی کا نظام چلتا رہے. ٹھیک ہے. آپ نکلتے ہیں, آپ کہتے ہیں میری بات سنیں ورنہ میں یہ سارا کچھ ڈسرپٹ کر دوں گا. اوکے جی. اور آپ اپنے فالوورز اکٹھے کر کے سڑک پہ آ جاتے ہیں زندگی کو روکنے کے لیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ 4 لوگ ہیں تو آپ روک لیں گے. جی. اور اگر نہیں ہیں تو آپ اکیلے آپ مذاق بن جائیں گے. آپ کو پولیس پھینٹا لگائے گی, ریاست آپ کو کٹاپا چاڑے گی, یا گھر بھیجے گی یا جیل میں بند کر دے گی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ ہو گیا, جی آپ نہیں کر پائے. جی ٹھیک ہے. آپ نے کہا وہ بنیادی طور پہ نہ فلانا بندہ نہیں آیا تو ٹمکانا نہیں آیا تو میرا میسج نہیں پہنچا, تو اس وجہ سے نہیں ہو سکا چونکہ آپ کی لگی ہوئی ہے ڈیوٹی. تو آپ تصدیق در تصدیق کرواتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. اوکے. اس کے ساتھ وہ بندے بھی نہیں ہیں جس کو انہیں 4 کروڑ کی ٹکٹ بیچی ہوئی ہے. اچھا. اب وہ اس کے لیے باہر آنے کو تیار نہیں ہیں. وہ خواتین بھی نہیں ہیں جو زمان پارک کے بعد باہر تندور میں روٹیاں لگاتی تھیں, وہ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی بزت ہوئے
बेइज्जत होने की तस्दीक हुई, अब तस्दीक दर तस्दीक की जा रही है कि भाई ये अकेला रह गया है, इसको रगड़ा चाड़ना है तो चाड़ दे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक हवाले से उन्होंने तरक्की की है। पहले 8-10 लोग आते थे जी, फिर 35-40 लोग आना ठीक शुरू है, हुए। ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह। पिछली दफा कुछ सुना 250-300 लोग आए माशाल्लाह थे। माशाल्लाह एक वक्त में 200-250-3 लोग इकट्ठे हो गए थे। बड़े लोग हैं। अगरचे वो कुछ देर के लिए थे, और फिर जब पुलिस ने दोबारा उन्हें कहा कि आप तशरीफ़ ले जाएं, बंदे उस वक्त भी 30-35 ही थे। उन 30-35 में से 20-22 के करीब उनके यूट्यूबर्स होते हैं जो ज़ाती तौर पे मुलाजम हैं, जिन्हें KPK हुकूमत से पैसे मिलते हैं। KPK कैसा, मैं समझता हूँ कि क्या किस्मत पाई है वहाँ के लोगों ने। यानी लाहौर के अंदर बैठा हुआ या पिंडी के अंदर बैठा हुआ एक PTI का यूट्यूबर जो है जी, उसको KPK के ख़जाने से तनख्वाह मिल रही है। हाय हाय हाय। तो ये वाले 15-20 जिनकी ड्यूटी लगी होती है जी। कि आपने आना है, फिर उनकी हाज़िरी लगती है बाकायदा, ओके, फिर उनकी शिकायतें भी लगती हैं कि फ़लाना इतनी लेट आया, फ़लाना बिल्कुल नहीं आया, फ़लाना 2 दिन तो आया था, आज नहीं आया, ये सिर्फ आज ही आया है। तो हुकूमत ने पैसे दिए KPK ठीक है, तो फिर तो क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होते हैं ना, बाकायदा उनकी हाज़िरी लगती है। ठीक है। ठीक है, मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा जो है, मुझे लगता है कि उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने ये साबित करना है कि जनाब इमरान अहमद खान न्याजी वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम अडयाला झिंगालाला झिंगालाला की सियासी ताकत ख़त्म हो चुकी है। ओहो, ठीक है, चूँकि ख़ातून ये साबित नहीं कर पा रही थी, अगलों ने साथ में उस सेल अफरीदी की ड्यूटी भी लगा दी। मतलब अगलों हैं, अगलों ने, हाँ, जिनको जो उसको लेके आए हैं। ठीक है, ठीक है, आपको मैंने अर्ज तो किया ठीक था। है, ठीक है जी, ठीक, ठीक है। लाड़ छप्पे खबर तो कम इस्तौर माला रोड़ा। मैंने पश्तो थोड़ी बहुत तो सीखी हुई है अच्छा ना। ठीक है, हाँ जी, बात बता रहे चलाने के- पंजाबियों करके पश्तो में आपने बोले। मुझे याद है 1984-5 के अंदर ना, मेरा इस्लामाबाद के साथ एक रोमांस है। मुझे जब भी वीकेंड आना ना, जी जी, तो वो आधी टिकट लगा करती थी। GTS उस गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ओके, सर्विसेज चला करती ठीक थी है। बस। तो मैंने रात को बैठना 12 बजे, और GT रोड से जाती थी, मोटरवे ठीक तो है, बना नहीं था उस ठीक है। वक्त। तो 5 घंटे में या 4.5 घंटे 5 घंटे में उसने रात को नॉन स्टॉप जाना, तो उसने हमें वहाँ पे उतार देना। तो हमने सारा दिन अगला वहाँ पे दिन गुजारना, जुमा पढ़, ये कर वो कर, ठीक है, सारी ठीक है, एक्टिविटीज़ अच्छा। करके रात को फिर 12 बजे उधर से बैठना, अच्छा, सुबह इधर पहुँच जाना, वाह। आके जनाब क्लास पढ़नी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं ठीक है। तब से जाया करता हूँ। ठीक है जी, तो उस वक्त ना साथ में कोई ना कोई, साथ वाली सीट पे कोई ना कोई पख्तून सवारी बैठ जाना। अच्छा तो मेरे जो पख्तून क्लास फेलो थे यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि यार क्या करूँ, तो उन्होंने मुझे को 2-4 लफ्ज़ सिखा दिए, ठीक है, तो कि वो आप बोल दिया करें ना, ठीक है। तो उससे वो उसका डायलॉग चलता रहेगा आपके साथ, वो समझेगा आप आपको पश्तो आती है। आप सीखते रहेंगे, ठीक है, ठीक है हाँ ना। जी, ठीक है। तो मैंने 2-4 लफ्ज़ सीखे थे, तो थोड़ी बहुत पश्तो आती है मुझे, मैं गुफ्तगू चला लेता हूँ। हम फिर भी ध्यान रखेंगे, अगर किसी को कोई मुगालता हुआ ना, तो मैं फिर आपसे इसकी तशरीह करवाऊंगा। हम अगले इसकी प्रोग्राम। तशरीह जी, करेंगे बिल्कुल फिर। ठीक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इसकी तशरीह की हुई है ना, वो कराची के एक गुलूकार थे। तुमको कसम है मेरी न आना हाथ खाली, ख्वाबों में बसने वाले मेरे चमन के माली, इस तरह करके उन्होंने पूरा PTV पे गाना गाया था इसका जी, तर्जुमा जी, करके। जी, ठीक है। और फिर ये हमारा जो है आतिफ असलम, उसने भी गा अच्छा दिया। अच्छा, उसने भी गा तो दिया। आज हमने भी गा दिया। अच्छा, गर्दोना वो जो आता था गर्दा- अफगान बस्तियों में आता था, जिसकी स्टोरी आपने ब्रेक हमने करके ब्रेक आपने की थी। अफगान बस्तियां खत्म करवाई पाकिस्तान। ठीक लेकिन है। चले अफगान बस्तियां तो खत्म लेकिन आप करवा दी देख ना आपने लीजिए, ज़रा। वो फिर रियासत का बयानिया बना उसके बाद। क्या, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि पाकिस्तान को नशे से पाक बनाया जा रहा है। बनाया जा रहा है, और उसको उस तरफ चलाने वाले रियासत नैरेटिव हमें- हमारे दादा हमने जी, हमारे चलाया दादा, था। हम ठीक गवाह है। इस बात के। और इस तरह की बातों को मतलब इस पे दिल को इत्मीनान जी, खुशी होती है कि ज़रा। हमने कोई अच्छा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया। जी। ध्यान पवाया उन्होंने कि इधर ही ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ। जर्नलिस्ट का काम ही है वे ध्यान हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने कमी रह गई बिल्कुल, इतने बिल्कुल। अच्छा, खैर, अब इनकी लगी हुई है ड्यूटी, जी। ये बात साबित करें कि इमरान खान के पल्ले सियासी तौर पे कख नहीं रह गया। ओके, ठीक है, तो वो उसका इजहार करने के लिए हर हफ्ते बेचारी आती हैं ड्यूटी के ऊपर। इस हफ्ते भी ड्यूटी थी, बड़े से बड़ा क्लेम कर लेंगे 300 बंदा नहीं आया सी, 500 आया सी। ठीक, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। 1000 के करीब इनके मुंतखब नुमाइंदे या टिकट होल्डर हैं, और इन्होंने खुद ही फार्मूला दिया हुआ है कि 1000 बंदा अगर 10-10 बंदे भी लेकर आए, ठीक है,
تو 10,000 ہو گئے, 10,000 ڈرائیور لیا تو 2,000 ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک ڈرائیور, ایک باڈی گارڈ, 3,000 تو یہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ نہیں آتے, وہ نہ صرف خود نہیں آتے. اب میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں جی, پنجاب کے اندر اور لاہور کے اندر ان کے لوگ ایک دوسرے کو روک رہے ہوتے ہیں, نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں, اور تو گیا تو میرے اوپر بھی پریشر آئے گا, مجھے کہا جائے گا وہ آ سکتا تو کیوں نہیں آیا, تو تم نے بھی نہیں جانا. پنجاب کے اندر تو اس طرح روکتے ہیں, ایک دوسرے کو قسمیں دے کے, لالچ دے کے, تمہیں میں کھانا کھلاؤں گا یار, نہ جانا وہاں پر, تو نہ جانا, چھوڑ یار چھوڑ, تو جائیں نہ جائیں. اور یہ لوگوں کو یہ وہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا یہ ہے یا وہ ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ایک ایک دورہ ان کو کروڑوں میں پڑ جاتا ہے. وہاں پر خرچے بھی ہو جاتے ہوں گے. خرچے نہیں, وہ تو معمول کی بات ہے نا. کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ فلانے کو اتنے کروڑ دے دیں, فلانے کو اتنے دے دیں, اور وہ کیا ہوتا ہے, وہ زیادہ تر جن کو کہا جاتا ہے وہ آپ کے یہ پرومیننٹ یوٹیوبرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ملیں گے تو نہ کہیں گے. ہاں جی, ملے ہی نہیں ہے تو جی, تو تبھی انہوں نے باقاعدہ بولا کہ بیماریوں کا بہانہ کر رہے ہیں کہ جی ہماری بیماری ہو گئی ہے. لیکن دادا پھر جب وہ ٹور شروع ہوتا تو وہ ہمارے وہ ہیں شاہد صاحب, ان کی ٹانگ ٹھیک ہوئی تھی. لیکن میں ایک بات کہوں, آپ ہمیشہ پنجاب کے ہسپتالوں کی مثالیں دیتے ہیں. آپ سے جب پوچھتے ہیں, آپ نے کبھی خیبر پختونخوا کے ہیلتھ کیئر کی ایک بھی مثال نہیں دی. لیکن آپ نفس مطمئنہ ٹائپ کی عوام دیکھیں کہ جن کے پاس نہ صحت ہے کی سہولت ہے نہ ہیلتھ کی سہولت ہے, وہ صرف شعور پہ گزارا کرتے ہیں. روٹی بھی نہیں لیں گے, شعور سے پیٹ بھر رہے ہیں. لیکن دادا کتنا بڑا میریکل ہے شاہد صاحب کی. اب آپ دیکھیے اس میں گیمک کیا ہے, وہ صرف اس پہ آواز اٹھاتے ہیں جو ان کے ذاتی انٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے. مثلا 2 مثالیں میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. منشیات کے اوپر کریک ڈاؤن آیا جی, اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی, حافظ صاحب نے کہا جی کہ منشیات ہماری ریڈ لائن ہے. ایسا ہی ہے. سمندروں سے پکڑی, زمین پہ پکڑی, سرحد پہ روکی, ہر جگہ پہ روکی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کسی اپنے بندے پہ بھی شک پڑا اس کو بھی نہیں بخشا نہیں. جی جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے منشیات پہ زور آیا, انہوں نے افغان تجارت کے نام کے اوپر دھرنے دینے شروع کر دیے, اور پی ٹی آئی نے فرنٹ سے لیڈ کیا. جی جی, آپ نے غور کیا نا. جی جی دادا. اچھا, پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے وزراء نے بیانات دینے شروع کیے کہ پنجاب نے گندم جو ہے نا اس کی نقل و حرکت پہ پابندی لگا دی. اوکے ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور خیبر پختونخوا کے اندر آٹے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اچھا بھائی جان, علی امین گنڈا پور صاحب نے 40 لاکھ یا 42 لاکھ ٹن گندم جو تھی وہ خریدی تھی, اور وہ بہت بڑا سکینڈل تھا. جی, پنجاب کے اندر سرکار چونکہ گندم کی خریداری میں سے نکل گئی, تو گندم 2200 روپیہ 2300 روپیہ 2100 روپے پہ بکی, ایٹ این ایوریج 2200 روپیہ فی مونڈ پہ بکی. جی, خیبر پختونخوا کی حکومت نے وہی 2200 روپے والی گندم جو تھی وہ 4200 میں خریدی, 2000 روپیہ فی من. یہ اربوں میں رقم جاتی ہے, ذرا کیلکولیٹ کر لیجئے گا. 2000 روپیہ فی من مارجن دیا. اب وہاں پہ جس کے پاس بھی 4 ٹرک تھے وہ بھاگ کے آیا, پنجاب سے میں گندم لے کے جاتا ہوں. جی ٹھیک ہے, وہ گندم لے کے گیا, اس کی گندم نہیں خریدی گئی, مخصوص لوگوں کی جو ان کے اپنے تھے ان کی خریدی گئی. چلیں وہ کرپشن ہو گئی, آپ نے گندم خرید لی. جی, 4.5 لاکھ ٹن چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی, کریں ریلیز کرنا جاری. اس معاملے کے اندر نا ہمارے بھائی جو ہیں, ٹھیک ہے, پیارے بھائی ہیں اختیار ولی صاحب. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے. بات. اختیار ولی صاحب MS سے شروع ہوئے اپنی جی سیاست لے کے, اور آج تک اپنی پارٹی اور نظریے سے جڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے, بڑے قیمتی آدمی. جی جی, انہوں نے جناب PMLN کے اپنے ورکر پکڑے اور ہر اس جگہ پہ جانا شروع کر دیا جہاں پہ انہوں نے گندم سٹور رکھی ہوئی ہے, سڑ رہی ہے, گل رہی ہے, عوام میں ریلیز نہیں کرنا, گالیاں دینی ہے پنجاب کو. ٹھیک ہے. اب اس میں ایشو کیا ہے, آپ کہیں گے اس میں دادا مالی مفاد کہاں سے آ گیا. بھائی گندم کھلے گی, یہاں سے ہم اٹھائیں گے, غیر روایتی رستوں سے افغانستان پہنچائیں گے اور مال بنائیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم 13 کروڑ لوگوں کی غذائی جو سیکیورٹی ہے, فوڈ سیکیورٹی ہے, اس کو اس لیے انڈر تھریٹ کر دیں کہ ان کے کچھ لوگوں نے سمگلنگ کرنی ہے.
दिस इज नॉट फेयर। 13 नहीं 15 2 करोड़ महाजिर भी हैं यहाँ पर। हाँ, 15 करोड़ लोगों को रोटी की फिक्र में डाल दें कि रोटी पता नहीं मिलनी है कि नहीं मिलती है, महंगी हो गई, आटा नहीं मिल रहा, क्योंकि पीटीआई के वुज़रा ने गैर रवायती रस्तों से खुफिया मिल मिला के कहीं ना कहीं से गंदम परली तरफ पहुंचानी है। जी नहीं सर, ये जब भी बोलेंगे ना, बुनियादी तौर पे इनका उसकी बुनियाद के अंदर मफाद छुपा होगा। जी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो दादा इसके साथ साथ प्रोग्राम के इख्तिताम में क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है अब आपको? कि फ्यूचर तो हमें सबको ही नज़र आ गया है, इमरान खान साहब का भी, लेकिन बहनों का क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है आपको? देखिए, अगर तो ये काम हो जाता है जिसके पीछे अलीमा बीबी लगी हुई हैं कि इमरान खान की सियासी ताकत को तितर बितर कर दिया जाए। अच्छा, मैंने जो आर्गूमेंट शुरू किया था ना जी, कि अगर आप पावर एक्सरसाइज कर दें तो फिर पावर का इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। जी बिल्कुल। आपने कहा हम एहतजाज कर सकते हैं, हम मुजाहरे कर सकते हैं, आपने करके दिखाए भी, लेकिन फिर उसके बाद आपने इतने ज़्यादा कॉल्स दी, इतनी ज़्यादा कॉल्स दी कि आपका कारकुन बाकायदा हाफ गया, थक गया, चपेड़ माने हुंड मार, कहता मैं नहीं आना। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? हमको ये नहीं कह रहे कि उनका कोई कारकुन नहीं बचा या उनका वोटर नहीं बचा, अपनी जगह पे मौजूद होंगे, हम तो ये फ़र्ज़ कर रहे हैं, लेकिन थक बहुत गया, थका बहुत दिया। जी, तमाम कैंडिडेट से मुंह उठा के आप करोड़ रुपया मांग लेते हैं, जो भी हत्थे चढ़ता है वो भी अब दे दे के ना तो फावा हो गया है। जी, कितना दे, कितना दे, कितनी दफ़ा दें और कितना दें, और ज़्यादा पेट भरा जाता है यूट्यूबर्स का ही जो है सारे। ठीक है। और चूंकि कायम ही हम मीडिया मैनूवरिंग की बुनियाद के ऊपर खड़े हुए हैं, और आपने वैसे कहा था इनके बॉस नेतन्याहू ने, एक एक बॉट जो है वो हज़ारों लाखों की गेम होती है, एक एक बॉट एक एक रात के लिए लाखों की गेम होती है, क्या बात है, करोड़ों की गेम। अब एक ट्रेंड जो है वो जब बॉट्स के ज़रिए बनाते हैं तो करोड़ों में जा पड़ता है। ओह, गरीब अवाम का पैसा ज़्यादा है। ठीक है, गरीब का है या गरीब एमपीएस का पैसा, गरीब एमएनएस का नहीं, गरीब एमपीएस तो नहीं है इनके, हर एक की 2 नंबरी निकल आती है कोई ना कोई। बिल्कुल ठीक है, चलो गरीबों का ही होता है ना पैसा, ज़्यादा तो पैसा तो गरीबों का ही होता था हमारे साथ। दादा इसके साथ ही प्रोग्राम को मुझे आपने होपलेस कर दिया। इमरान खान कहता था होप एक चलता था, वो मुझे भी मायूसी है कि यार आप एक दफ़ा कॉल दें, भले 3 महीने बाद की दें, उसके लिए पूरी तैयारी एक ही दें, हाँ जी, लेकिन उन 3 महीनों में 4 लोग निकले। दादा ये अनाड़ियों ने क्या किया इमरान खान का, हाँ, कि वो आ रहा है अगले हफ्ते, उसकी पावर को बार बार एक्सरसाइज करके ना उसके अंदर कोई असर ही नहीं छोड़ा। अब वो बाहर निकल के कहेगा ना मैंने पिंडी बंद करना है, लोग कहेंगे ले वो इमरान के गाने में नहीं ले वो कहना है लोगों ने। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है दादा। इसके साथ ही अफसोस के साथ, लेकिन दादा मैं एक पोस्टर जारी करूंगा इस प्रोग्राम के बाद, इमरान खान का जो होप था ना तो मैं उसको नो होप कर दूंगा, डी होप का। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो आप अबलागियात, दादा क्या होता है लफ्ज़ अबलागियात के दादा हैं, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, तो आपसे फिर मैं पूछ के अब उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लूँगा। इसके साथ ही हमारे इस प्रोग्राम में आपको बात बताऊं, हमारे यहाँ कहा मेरा ये थ्योरी है, अबलागियात की सबसे माहिर जो हमारे यहाँ जो मखलूक पाई जाती है वो मुर्गी होती है। मुर्गी, हाँ ठीक है, आपने भी घर में कभी मुर्गियाँ रखी हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो अंडा देने के बाद ना जब उस जगह से उठ के बाहर आती है तो फिर वो बहुत शोर मचाती है। जी 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 जी, पूरा मैसेज देती है। मैंने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। और जब वो शोर मचाती है फिर आप देखिए उस अंडे का हशर क्या होता है, सारे पकड़ने आ जाते हैं, अंडा उठाया जाता है, कोई उसका फ्राई करता है, कोई उसका ऑमलेट करता है, कोई मीठा अंडा बनाता है, कोई खीर बनाता है, मतलब उस अंडे के साथ किया क्या जाता है, शोर मचाने वाले के साथ ये होता है। और यही कुछ हाल मुकीम अडयाला के साथ हो रहा है, मचाओ शोर। और दादा इनकी मुर्गियां ना छुट्टियों पे गई हैं, क्योंकि मुर्गी वक्फा भी करती है। हाँ। थोड़ा सा पाली है तो मैं बता रहा हूँ नहीं, वो उनको हम छुट्टियों पे भेज दिया था जब से अंडे नहीं पड़े थे, तब से उनको छुट्टियों 50 लाख की चादर दादा बिकी थी, सस्ता अंडा तो नहीं हो सकता। दादा इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।